एटा हूँ इंटरनेट फास्ट वीडियो जो मु क्लेम कर वीडियो को प्रथम शेष जी देखो ताको सीधा 10,000 फायदा हे सुना किनला बेले। हाँ हाँ ये मुझे बकवास प्लान कहबी जो थे कि तुम 10 मासर पैसा दब कि आउ लास्ट 2 मास कि गोटे मासर पैसा पैसा तुमको सुना दब जोटा मिसई कि तुम नेक्स्ट 3 मास पर सुना दुकान में आउ थे सुना किपर से बकवास प्लान नुह सब तुम सुना दुकान पाखे मंदा रहा पड़े ता हिसाब से तुमको ज्वेलरी ना पड़े सी जो गहना देखो से ही नवा पड़ो ता हिसाब से सी गोपलाती कर तो से प्लान तो बिल्कुल नुह। ये वीडियो मानिकी चलिए दी जन को जो थे प्रथम जहाँ नेक्स्ट 3 ରୁ 5 वर्ष भितर किणार अच्छी द्वितीय जहाँ नेक्स्ट 7 ରୁ 10 वर्ष भितर किणार अच्छी 7 ରୁ 10 वर्ष जो मैंने कि 10 वर्ष भावी कि पुओ झील बाहागर के तो से प्रथम सुना कि रखीदे भूलना करते जो थे कि सुनार डिजाइन चेंज हो जाए जो डिजाइन 2010 रे आज दिन से डिजाइन ना सुना जी तुम तरल आउ थे बनब तुमको गड़ा मजूरी दबा पड़ो तृतीय कथा घर रखिले भी चोरी चारी से सब भय तो एमती प्लान कह जो थे दिज जाओ फायदा हम जी 3 ରୁ 5 वर्ष किणुची कि तुम 7 ରୁ 10 वर्ष किण समस्त ही फायदा हम जब सुना किणव तालिबान हो कि यूएस प्रेसिडेंट हो तुम दिज भर जहाँ भी सुना देले नहीं जाए सेम तुम दुनिया सब बड़ आतंकवादी हो कि दुनिया सब बड़ सन्यास हो दिज जहाँ सुना देले नहीं जाए सुना ही हूँ गोटे जिनस जोटा दुनिया में भगवान बनई भगवान करेन्सी करते सब जगह चले किंतु यदि मुझे तुमको कहबी आगू आसुवा नेक्स्ट 3 वर्ष भितर तुम हूँ तो आगे सुना कि पारनी आ तार झलक तुम 2024 देखी सुनार प्राइस जमी बढ़ी चलती आ पछरे कारण हूँ चाइना चाइना अंध भली सुना किणुची 10% अधिका प्राइस देकी अर्थ है जो जिनसा 100 टଙ୍କା से जिनस को 110 टଙ୍କା दे किणुची हेल्ले कहीं मन पका जो रूस और यूक्रेन युद्ध होता से अमेरिका रूस उपर सांक्शन लगे आ से सांक्शन जो रूस को सब तार तेल इंडिया को बाकी सब देश को सस्तार बिका पड़ता जो सांक्शन भारी पड़ता कहीं भारी पड़ता जान कारण रूस पाखे थे अमेरिकन डॉलर गोटे देशर करेन्सी के स्ट्रंग कि वीक जना पड़े दीटा कारण जो एक तार फॉरेक्स रिजर्व रे पाखे डॉलर अच्छी ना द्वितीय पाखे के सुना अच्छी ये दीटा डिसाइड करे गोटे देशर करेन्सी स्ट्रंग हम कि वीक हम तो रूस जेहेतु अधिक पैसा तार डॉलर रे थिला तो अमेरिका कौन कला जो सांक्शन लगेगा तार सब डॉलर को सीज करनेला किंतु रूस पाखे किसी गोल्ड थिला से गोल्ड को व्यवहार कर करेन्सी स्ट्रंग रहा तथापि भी सांक्शन एत जोर पड़ा बाकी देश को इंडिया कि बाकी देश को ऑयल तार सस्तार बिका पड़ा तो भावते हम ठीक कथा बुझीपारे रूस चाइना होता अमेरिका सांक्शन लगे कि चाइना कहीं भी किणुची चाइनार कौन कारण एत जोर सुना किणवाटा एत अधिक पैसा देकी जे तुम जानी चाइनार पीपुल पार्टी गोटे नोटिफिकेशन देता से क्लीयरली लिखी कि 2025 से ताइवान उपर अटैक करेंगे ताइवान हूँ चाइना पाखे गोटे टापू जोटा को चाइना क्लेम करके चाइना भितर आसे कि ताइवान कहते आम गोटे अलग देश कि चाइना कौन 2025 ताइवान को से अटैक करके प्रॉपर पूरा मिसेदब आ चाइना भी यही कथा जानी जदि से ताइवान उपर अटैक करमी रूस यूक्रेन युद्ध समय अमेरिका जमी रूस उपर सांक्शन लगे चाइना उपर भी अमेरिका सेमती सांक्शन लगेब चाइना को एक पूर्व जना तो 2025 जो चाइना अटैक कर से अमेरिकार सांक्शन जमी भारी न पड़ो तापाई चाइना कौन कर तार जो फॉरेक्स रिजर्व रे जो डॉलर अच्छे डॉलर वैल्यू को से कम कर चलचे पाखे जितकी डॉलर सब डॉलर को सी बिकुची बिकिकी से डॉलर पैसा सुना बढ़े बढ़े चलती कारण तार जो करेन्सी अच्छी से करेन्सी हुए तो डॉलर ना सुना ए दुटा ही जस्टिफाई हम करेन्सी के स्ट्रंग एवं तार जो अधिक डॉलर अच्छे जब से आक्रमण जब से युद्ध कला तो हूँ तो डॉलर टाक अमेरिका सीज करदे तो से भय से डॉलर टाक कमाऊे सुना को बढ़ाऊे तो से सी अधिक पैसा पड़े भी डॉलर बिकिकी सुना किणुचे आउ मानि दियो चाइना पाखे एतिक डॉलर अच्छी फॉरेक्स रिजर्व जिते सुना किणापी बसी पड़ा सब बिकिकी ताले कन्फर्म तुम जीवन में के सुना कि सुना पूरा जगह अधिक रेट पड़े मैंने एत रेट पड़े जब चाइना केवल सुना किणापी बसी पड़ो हूँ तो से न बसु से सुना किणापी खाली चाइना ही चाइना साथी ब्राजिल रूस इंडिया इंडिया भी किणुच ब्राजिल रूस इंडिया साउथ आफ्रिका एम भी सब ब्रिक्स देश भी ब्रिक्स जो 5टा देश अच्छे से भी सुना किणुच्च बहुत जोरे कहीं किणुच्च कारण से भी चाहते यूएस प्रभाव कम करा जब आम फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर स्पीच के शुणी से कहते अमेरिका आमको ज्ञान दूसरे अमेरिका आम प्रेसर पकाउछ तो अमेरिकार प्रेसर हटाइबा समस्ते कौन कर सुना किणुचंती से रिजर्व बैंक हो कि पीपुल चाइना पार्टी हो समस्ते एम सब सुना ही किणुचंती जी डॉलर तंकर बैंक अकाउंट अच्छे सब जो से बिकुंट हटेकी सुनार परिमाणटा बढ़ाऊँच आ चाइना किणला तो ये असुविधा हो सुना प्राइस ये बढ़ी दुनियार ये 5टा देशर भी बैंक बाहरी पड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी किणुचे सेमती पीपुल चाइना बैंक सब जब बैंक एमती लगे सुना किणापी ताहले भूली जाओ सुना प्राइस एत रेट हम कि आम साधारण लोक किणवाटा से असंभव हो समय हुए तो आसी जाई पारे
କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଏଇଟା ହବ ହିଁ ବୋଲି କାରଣ ଫ୍ୟୁଚର କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ହୁଏତ ଚାଇନା ତା ମନ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ନାହିଁ 2025ରେ ସେ ସେମିତି ବଞ୍ଚୁ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହୁଏତ ୟୁଏସଏ କହିପାରେ କି ନାଇଁ ମୋ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଶ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରେସର କରୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରେସର କରିବିନି କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଫ୍ୟୁଚର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଯଦି ସେମିତି ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଏହା ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଇପାରେ ତ ନା ତମେ ଯଦି ପଚାରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲେଖି ଦେବ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଯଦି ସୁନା ଏବେ କିଣିବାର ଅଛି କିଣିନିଅ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସରେ ମିଳୁଛି ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଟା କିଣିନିଅ ନାଇଁ ଯେ ତମକୁ ଏବେ କିଣିବାର ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଟିକେ 3 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ ଅଟକି ଯାଉ କିଣୁନି ଏବେ 3-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ କିଛି ବଦଳି ଯାଇପାରେ ତ ତମେ ଏବେ ଭାବୁଥିବ କି ଯଦି ମୁଁ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁଛି କି ନାଇଁ ଏବେ କିଣିବାର ଅଛି ଏବେ କିଣିଦିଅ ନହେଲେ 3-5 ବର୍ଷ ପରେ କିଣ ମାହୋଲ ଦେଖି ଯଦି ମୁଁ 3-5 ବର୍ଷ ପରେ କିଣିବାକୁ ଗଲାବେଳୁ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କି ସତରେ ଚାଇନା ଏତେ ଗୋଲ୍ଡ କିଣିଲା କି ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କିଣିବି ସୁନା ମୁଁ ତ କିଣିପାରିବିନି ନା ତ ତମେ ଭାବୁଥିବ କି ନହେଲେ ମୁଁ ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ନେଇଯାଉଛି ଯୋଉ ପେଟିଏମ୍ ଫୋନ ପେରେ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡ ଥାଏ ସେଇଟା ନେଇଯିବି ସେଇଟା ନେଲେ ତ ସେଇଟା ଏବେ ଯେତେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଛି ମୋତେ ମିଳିଯିବ ପଛେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଟା ବିକିଲେ ମୁଁ ସେତିକି ପଇସାରେ କିଣି ନେବି ବିଲକୁଲ ସେ ଭୁଲ କରିବନି କାହିଁ କରିବନି ମୁଁ ସିଧା କରିକି ହିଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏପଟେ ଦେଖ ମୁଁ ଏପଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଏବେ କିଣିଲି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ କେଉଁ ବି ପେଟିଏମ୍ ମୁଁ ପେଟିଏମ୍ରେ କିଣୁଛି କି ଫୋନ୍ ପେରେ ଯୋଉଠି ତମେ ସୁବିଧା ଦେବ ଦେଖ ମୁଁ କିଣିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କିଣିଲି ଏଇଟା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସୁନାଟା ବିକୁଛି ସେଇଠି ସେଠି ଦେଖ ବିକିଲେ ସିଧା ସିଧା ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 6%ର ଲସ୍ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଯେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି ଏବେ ବିକିଲା ଭିତରେ 6%ର ଲସ୍ ଯଦି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି କିଣିଲା ବେଳେ ମୋତେ 103 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ବିକିଲା ବେଳେ ସେଇଟା 97 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି ତ 6 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ସିଧା ସିଧା କାଲି ଏଇଟା ତମେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବ ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ତ ତମକୁ ସେଇଟା ପଡ଼ିଗଲା 6,000 ଲସ୍ ହେଇଯିବ ତାମାନେ ତମେ ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡ ନୁହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କିଣିବି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଟାଇମ୍ ମାନେ ଆମେ ସମୟ ନେଇକି ଆରାମରେ କିଣିପାରିବା ତ ଯାହା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ସିଏ ଧଡ଼ବଡ଼ରେ ଯାହା ମିଳିଲା ସେ ତାହା କିଣିଦେବ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମେ ଭାବିକି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ନେଇପାରିବା ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ 5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହିଁ ସମୟ ଅଛି ତ ଆମେ ଦେଖିକି ନେବା ଆମେ ଭଲ ଡିଲ୍ ହିଁ ଖୋଜିକି ନେବା ତ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ତମକୁ ଫାଇଦା ହେବ ସବୁଠୁ ଭଲ ଡିଲ୍ ଗୋଟେ କହୁଛି ଭାବ ତମେ ସୁନା କିଣିଲେ ସରକାର ତମକୁ କହିବ କି ତମେ ସୁନାଟା ମୋତେ ହିଁ ବିକ 8 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ତମକୁ ସୁନାର ଯେତେ ରେଟ୍ ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି ତାପରେ ସୁନା ବିକିଲେ ତମକୁ ନା ଜିଏସଟି ନା କିଛି ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକେଇବି କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବନି ତା ସାଥିରେ ମୁଁ ତମକୁ 2.5 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ମାସରେ ସୁଧ ଦେବି ସରକାର ତମକୁ ଏମିତି କହିବ ତାହେଲେ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ଲାନ୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଏ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ସୋଭରିନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଉଟା କି ଭାରତ ସରକାର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲାନ୍ଟା ରହୁଛି ସୁନାରେ ନିବେଶ କଲେ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ଟା ତାର ପ୍ଲାନ୍ ତ ଭାରତ ସରକାର କୁହେ କି ତମେ ସୁନା କିଣିକି ରଖନି ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସୁନାର ବଦଳରେ ତମେ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ କିଣ ଯୋଉଟା କୁହାଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ସେ ବଣ୍ଡଟା ନିଅ ସେ ବଣ୍ଡଟା ତମେ ମନେକର 5 ଗ୍ରାମର ସୁନା ତମେ କିଣୁଛ ଆଜିର ଦିନରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ସେ ବଣ୍ଡଟା ନେଇଯାଅ ସେ ବଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 5 ଗ୍ରାମ ତ ସେଇଟା ନେଇକି ତମେ ବିକ ଯେତେ ଗ୍ରାମର ତମ ପାଖରେ ବଣ୍ଡ ଅଛି ତମ ପାଖରେ 10 ଗ୍ରାମର ବଣ୍ଡ ଅଛି 10 ଗ୍ରାମର ରେଟ୍ ସେଦିନ ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ଅଛି ତମକୁ ସେତିକି ପଇସା ମିଳିଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାର ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ତା ସାଥିରେ ସରକାର କହୁଛି କି ତମକୁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ମୁଁ ତମକୁ 2.5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମୁଁ ତମକୁ ସୁଧ ଦେବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେ ତମ ପାଖରେ ସେ ବଣ୍ଡଟା ଅଛି ତା ସାଥିରେ ତମେ ଏଟା ଯେବେ ବିକିବ ତମକୁ କିଛି ଜିଏସଟି ଲାଗିବନି କି ତମକୁ ଯେଉଁ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଲାଗେ ସୁନା କିଣି ଘରେ ତୁଲେ ସେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ବି କିଛି ଲାଗିବନି ତମର ସୁନା ତରଳେଇ ଗଲେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଏ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ତମର ଯାହା ଯେତିକି ଗ୍ରାମର ତମେ ମିଳିଛି ସେତେ ଗ୍ରାମର ବଣ୍ଡ ତମେ ବିକିବ ସେତିକି ପଇସା ପାଇବ ଆଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ এই ବଣ୍ଡଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କାରଣ ଏଇ ବଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକ ଫାଇଦା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ କିଣିକି ଫାଇଦାରେ ଉଠିଗଲେ କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଭିତରେ 30% ଉପରେ ସୁନା ବଢ଼ିଗଲା ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଜିନିଷଟା 130 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ 130 ଟଙ୍କା ଲାଭ ତ ପାଇଲେ ସେ ବଣ୍ଡ ବିକିକି ସୁନା ପଇସାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଥିରେ ସୁଧ ବି କମେଇ ଦେଲେ କାରଣ ସୁନା ଗହଣା କିଣିକି ଘରେ ରଖିଥିଲେ କେବେ ତାକୁ ସୁଧ ମିଳିନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି ବଣ୍ଡ ଉପରେ ସୁଧ ବି ମିଳିଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା ତାପରେ ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଟା ବିକିଲେ ସେଥିରେ ଚାର୍ଜ କିଛି ଜିଏସଟି ଫିଏସଟି କିଛି ଲାଗିଲାନି ତାପରେ ସେଟା ଚୋରି ଫୋରି ବି ହବାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଘରେ କାଗଜଟା କୋଉଠି ରଖିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କାଗଜ ହଜିଲେ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କାଗଜଟା ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ତ ବହୁତ ଫାଇଦା ଏଇଥିରେ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟ୍ କଲେ ମାନେ ବହୁତ ତାର ଶୋଷଣ କଲେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟାର ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ ହିଁ କରିଦେଲା ଏବେ ଫେବୃଆରୀରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଗକୁ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ କିଣିବ ଯେତେ ଗ୍ରାମର ତମକୁ ଦରକାର ଯେତେ ଯାହା ତାର ରୁଲ୍ ଯାହା ଆସିବ ଯାହା ହିସାବରେ ସେଠୁ କି ବଣ୍ଡ ତମେ ନେବାଟା ନେବ ଯେମିତି ହେଲେ ସେଥିରେ ତମେ ବହୁତ ଫାଇଦା ରହିବ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପରେ ସୁନା କିଣିବାର ଅଛି ଯେହେତୁ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜଣେଇବି ଯେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି ତମେ ପ୍ଲାନ୍ର ବଣ୍ଡ କେମିତି କିଣିପାରିବ ସେଇଟା ଏମିତି ହେଇପାରିବ ବଣ୍ଡ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ କିଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବିକିବାର ଅଛି ଯାହାକୁ ଏବେ ପଇସା ଦରକାର ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ସେ ବିକିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବାହାରେ ତାହେଲେ ବାକି ତମର ଯେଉଁ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଠି ବି ଦେଖାଏ କେଉଁମାନେ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କଠୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କେଟରୁ ବି ବଣ୍ଡ କିଣିପାରିବ
ସେଇଟା ବି ତମ ଫାଇଦା ରହିବ। ଆଉ ବଣ୍ଡଟା ଏମିତି କିଣିବ ମାନିକି ଚାଲ ତମକୁ 2027ରେ ବିକିକି ତମକୁ ସୁନା ସୁନା ଦରକାର 2027ରେ ତମେ ଗହଣା କରିବାର ଅଛି। ତ ତମ ହାତରେ ଏବେ କେତେ ରହିଲା ଆଜି 2025 ହେଲା 2025 ବର୍ଷଟା ପୁରା 26 ବର୍ଷଟା 27 3 ବର୍ଷ ରହିଲା। ତ ତମେ କଣ କରିବ 2020ରେ ଯାହାକୁ ବଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ତାଠୁ ବଣ୍ଡ କିଣିବ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା 2020ରେ ଯାହାକୁ ବଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି 2020 ଟୁ 2027 ଯାଏଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା 2020 21 22 23 ଗଲେ 8 ବର୍ଷ ହେଉଛି। ତ 2027ରେ ବଣ୍ଡକୁ 8 ବର୍ଷ ପୁରିଲେ ମେଚୁରିଟି ଆସିବ। ମେଚୁରିଟି ଆସିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମଠୁ ବଣ୍ଡ ନେଇଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମକୁ ହିଁ ପଇସା ଦେଇଦେବ ମେଚୁରିଟି ସମୟରେ। ସେ ତ 2027ରେ କିଣିଦେଲେ ତମକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖ ଯୋଉଟା 2020ରେ ଅଛି ତମେ ସେ ବଣ୍ଡଟାକୁ ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ଏନ୍ଏସି ୱେବସାଇଟ୍ କି କୋଉଠି ବି କୋଉ ବି ଆପ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସେଇ 2020ରେ ବଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କିଣ। ତ ସେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ ତମେ ତମର କରିବ। ତମକୁ ଯଦି ନେକ୍ସଟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦରକାର ତାହେଲେ ତମେ ଏବେଠୁ ଦେଖ ପଛରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲେ କାହାକୁ ବିକା ହେଇଥିଲା। ତାର ତ 2022ରେ ଯେଉଁମାନେ ବଣ୍ଡ କିଣିଛନ୍ତି 2022ରେ ବଣ୍ଡ କିଣିଲେ ନେକ୍ସଟ 5 ବର୍ଷରେ ବଣ୍ଡଟା ତମର ମେଚୁର ହବ। ତମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସୁଧ ବି ପାଇଲ ତା ହାତରେ ବଣ୍ଡର ପଇସାଟା ବି ତମକୁ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଏ ସମୟରେ ବଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ବେଷ୍ଟ ହବ କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ବଣ୍ଡର ଯଦି ମୁଁ 1 ଗ୍ରାମ ବଣ୍ଡ କିଣିଲେ ଆଜିର ଦିନରେ 8,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ 8,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଟା ଆଣିଥିଲି। ତ ଏଇ ବଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିକିବି ଯଦି 1 ଗ୍ରାମ ରେଟ୍ର 80,000 ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ମୋତେ ମିଳିଲା। ଯଦି କାଲିକି ଚାଇନା ଏମିତି ସୁନା କିଣିଦେଲା ସୁନା ରେଟ୍ କାଲି 1,00,00,000 ବି ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୋତେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ 1 ଗ୍ରାମର ବଣ୍ଡ ଅଛି ତାର ତ 1 ଗ୍ରାମର ସୁନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଯେବେ ହବ ମୁଁ ଏ ବଣ୍ଡଟା ବିକିଦେବି 1,00,000 ହେଲି ମୋତେ 1,00,000 ମିଳିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସେ 1,00,000 ମୁଁ ସୁନା କରିଦେଲି ମୋତେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଚାଇନା କିଣୁ କିଏ କିଣୁଛି କିଣୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବଢ଼ିଯାଉ ମୋତେ କିଛି ଟେନସନ୍ ହବନି ସେଇଥିରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଇଥିରେ ମୋତେ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମୋତେ ଏଥିରେ ସୁଧ ମିଳିଲା। ବଣ୍ଡରେ ମୋତେ 2.5% ଲେଖେ ସେ ସୁଧ ପଇସାଟା ଦେଇକି ମୁଁ ଗଢ଼ା ଚାର୍ଜ ମୋର ବଞ୍ଚିଗଲା। ତ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଲାଗେ ସୁନାର ଗହଣା ବନିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ମୋର ବଞ୍ଚିଯିବ ଯେତେ ହବ। ତାପରେ ଚୁଟି ମୁଁ ତ ବିକିଲେ ମୋର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାର ନାହିଁ ତ ଜିଏସ୍ଟି ଫିଏସ୍ଟି ମୋର କିଛି କଟିଲା ନାହିଁ। ଚୋରି ହେବାର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ବଣ୍ଡ କାଗଜଟା ମୁଁ ଘରେ ରଖିଲି ଫାଇଦା ରହିଲି। ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବଣ୍ଡ କିଣିବ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କେଟରୁ ବି କିଣିନିଅ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବିକୁଛି ତାଠୁ ବି କିଣିନିଅ ବଣ୍ଡ। ବଣ୍ଡ ତ ହେଲା ଆମର ଅଫିସିଆଲ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ତମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧାରେ କିଣିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କରୁଥିଲା ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ବି ତମ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି କରିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆଟା। ସେଇଥିରେ ହେଲା ତମେ ତମର ଚାରିଆଡ଼େ ଡିକ୍ଲାର କରିଦିଅ ତମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପାଖରେ ତମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ କଲେକ୍ଟର। ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ କଲେକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ଗୋଲ୍ଡ କଲେକ୍ଟର ତ ଗୋଲ୍ଡ କଲେକ୍ଟର ହେଲା ତମେ ସୁନାର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ତମେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ତମେ ଭାବୁଥିବ। ସେଥିରେ ଫାଇଦା ଏଇଆ କି ତମର ଆଜିର ଦିନରେ ଯିଏ ବି ତମର ସାଙ୍ଗସାଥି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଦେଖିବ କାହାର ଧନତେରସ ହେଲେ ସୁନା କଏନ୍ରେ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହା ଅଫିସରେ କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି ସୁନା କଏନ୍ କି ନହେଲେ କେଉଁ କାର୍ ଫାର୍ କିଣିଲେ ବି ସୁନା କଏନ୍ ଗିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି ବାଇକ୍ରେ ବି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷରେ ସୁନା କଏନ୍ ଆଜିକାଲି ମିଳେ। ତ ସୁନା କଏନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ତ କେଉଁଠି ତ ବିକୁଥିବେ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ତ ନେଇକି ବିକୁଥିବେ। ତ ସେଇଟାକୁ ତମେ କୁହ ତମେ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ବିକିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ବିକି ଦିଅ। ତ ସିଏ ପଚାରେ କାହିଁକି ତମକୁ ବିକିଲେ ଫାଇଦା କ'ଣ ଦୋକାନ ନ ବିକିକି। ତ ଏଥିରେ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଦୁଇଟା। ଏଠି ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଦେଖାଉଛି 10 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ଆଜିର ଦିନରେ ଅଛି 80,778 ଟଙ୍କା ଅଛି। ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ କମ୍ ଯାଇପାରେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି ସେ ସମୟରେ ଅଛି 80,778 ଟଙ୍କା। ଏଠି ତମେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାର୍ଜ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଉପରେ ଅଛି 6,475 ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିଛି ତାପରେ 2,352 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ଲାଗିଛି। ତ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି 10,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ନେଇ ଦୋକାନରେ ଦେବ ଦୋକାନୀ ତାକୁ କେବେ ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ ନାହିଁ କାରଣ ଦୋକାନୀ କେବେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ତ ତମକୁ ଦେବନି କି ଦୋକାନୀ କେବେ ତମକୁ ଜିଏସ୍ଟି ଦେବନି ସରିଲା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଯେଉଁ 71,975 ଟଙ୍କା 950 ଟଙ୍କା ଅଛି 10 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡର ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସେ ଦୋକାନରେ ବିକିବ ଦୋକାନ ତ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିନି ସେ ତ ମାଗଣା ନେଇଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ 71,950 ତମ ପାଇଁ ତରଳେଇବ ଚେକ୍ କରିବ। ତାପରେ ସେ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବସିଛି ତ ତାର ସବୁ ମିଶେଇକି ସେ ତମକୁ ତାର 2% ପାଖାପାଖି ସେ କମିଶନ ରଖିଦେବ କାରଣ ସେ ତମକୁ ସୁନାଟା ନେବ ତରଳେଇବ ସବୁ ଚେକ୍ କରି ନେବା ପାଇଁ। ତବେ 72,000 ଯେଉଁଟା ଅଛି 71,950 ମାନେ 72,000 72,000 ଜିନିଷଟା ତାକୁ ତମକୁ ବିକିଲେ ଦୋକାନ ତମକୁ 70,000 ଟଙ୍କା ନେଲା ତମକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା ଯିଏ ବିକିବ ଏଇଟାକୁ। ତ ତମେ ତମର ସେ ରିଲେଟିଭ୍ କହିଦିଅ ଦେଖ ତୁ ଯେଉଁ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ତତେ ଦୋକାନ ଦେବନି କି ଜିଏସ୍ଟି ଦୋକାନ ଦେବନି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ତ ଦେବିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁନାଟା ଦୋକାନରେ ବିକିଲେ ଯେଉଁ 2% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁ ନେଇଯାଉଛି ସେ 2% ପଇସାଟା ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି। ତ ସେ 2% ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସାଟା ତତେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତା ଅର୍ଥ ତୋ ସୁନାର ରେଟ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି 71,950 ଟଙ୍କା ଅଛି ତୁ ମୋଠୁ 71,950 ନେଇଯା ତୁ ଦୋକାନରେ ବିକିଲେ ସେଇଟା 70,000 ବିକିବୁ 2,000 ତୁ ଲସ୍ କରିବୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କାହିଁକି ନା ଏଇଥିରେ ତମର ଯେ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛି ଯାହାଠୁ ତମେ କିଣିଲ ତାକୁ ବେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ମିଳିଲା ତାକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ସୁନା ରେଟ୍ ଅଛି ସେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲା। ତମକୁ ଏଇଟା କାହିଁ ଫାଇଦା ହେଲା କାରଣ ତମକୁ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି କି ଜିଏସ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି କାରଣ ତମେ ତମ ରିଲେଟିଭ୍ ତାକୁ ଜିଏସ୍ଟି ଦିଆଯାଏନି ତାକୁ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ବି ଦେବନି କାରଣ ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତମ ପାଇଁ ସେ ବନଉନି। ତ ଏଇଠି ତମେ ରହିଲ ଫାଇଦାରେ।
तार 2000 तो बंचला तुमर एटा बंचला 10,000 टଙ୍କା जोटा मु क्लेम करथे वीडियो प्रथम वीडियो जे प्रथम से देखियो ता 10,000 बंचबो एटा ही सीधा मु बंचाई देली जे तुम गोटे वर्ष 10 ग्राम गोल्ड कलेक्ट करा संभव हो पारा तुम दे गोल्ड कॉइन रिलेटिव सांग साथी ताहले तुम ये बंचीगला 10,000 टଙ୍କା वीडियो आगू तुम आउ केमती पैसा बंचो से आउरी कहदेवी एबे आम ए जाए आसीगले आम पाखे सुना अच्छे हाथ में आम एक तो गोल्ड बॉन्ड नहीं आम पाखे सुना अच्छे गोल्ड बॉन्ड भी सुना ही से कागज हेल्ले भी भैल्यू सुना सांगे सामान ये ना मो पाखे कॉइन अच्छे मत जी ग्राम गहना बनार अच्छे दीटा मो हाथ में पलि आसला ए मत सुना दुकान सुना किणवार अच्छे तो ये मुझे तुमको आउ गोटे ट्रिक कहि जोटा तुम जब जान नब ताल तुमको सुना दुकान किणला बेले आउ गोटे एक्सट्रा तुम 1000-2000 फायदा हो आगुरी 10,000 फायदा कर एक्सट्रा 2-3,000 फायदा ये भी गोटे होती ये ट्रिकटा तुम भले जान नब तो ये ट्रिक आगू बढ़िया पूर्व मुझे तुमको गोटे छोटिया गणित शिखेबी पाटी गणित मन रखी मुंडे मुंडे तुम रही पाठे जब मोबाइल कैलकुलेटर थी हिसाब कर ता सूत्र है जिते कैरेट सुना किणुच ताकू गुणन कर 4.166 तार अर्थ 4.166 ये नंबर साथी गुणन कर जिते कैरेटर सुना किणुच 22 कैरेट 24 कैरेट 18 कैरेट जिते ये गुणिले कौन हम ये नंबर साथी गुणिले तुम जापर तुम सुना भितर केते प्यूरीटी अच्छे तुम सुनार शुद्धता केते से नंबरटा तुमको कहीदेव मानिकी चल आम नौ 24 कैरेटर सुना तो 24 कैरेट सुना को आम जब गुणन करवा 4.166 ताहले सेटा आछी 99.999% माने 99% भितर सुना अच्छे से गहना भितर ता भैल्यू अर्थ होची या एटा को कह हॉलमार्क जोटा सुना पछपटे लिखाई तुम पढ़ी तुम पढ़ले चेक कर पार केमी तुम देख जो कहते 917 हॉलमार्क सुना ता अर्थ है एटा हूँ 22 कैरेट तो 22 कैरेट 22 गुणन 4.177 कले से आसे 91.7% तो से कहे 917 हॉलमार्क सेमती सब सुनार ऊपर से तार हॉलमार्क लिखाई था केते हॉलमार्क तो सहीटा पढ़ी तुम चेक कर कौ कैरेक्टर सुना तुमको दुकान रू कन्फ्यूज हबार ना तुम भाव तो यहाँ कौन बड़ हिसाब तो साधारण गणितटा मैंने जानी भल कथा कि ये कौन एवं मुझे तुमको आपर कहूँ या तुमको केमी ठकई हुए से गणितटा बुझ एटू तुम बिल देखिपे बिल गोटे मुदी किଣା गोटे दुकान सुना दुकान कि सुना दुकान ना फाम हटे देचे गोटे एक्सेल रखी कारण कौ दुकान ना बिना परमिशन देखा ठीक नुह तो ये 24 कैरेट गोल्ड किଣା जो रेट थी 6,245 टଙ୍କା था वेस्टेज होता 18% बनला बेले वेस्टेज चार्ज पकाते से वेस्टेज 3,861 टଙ୍କା पड़ता वेस्टेज ता साथ ये आमर था ये तुम देखिपार 14 कैरेट गोल्ड जदि हूँ आम जब प्यूरीटी हिसाब करिया तो 14 गुणन कले आमर जो सूत्रटा मुझे तुमको कही 14 गुणन 4.166 ताहले सी आमर हूँ पाखापाखि 58.33% प्यूरीटी हवा कथा 58.33% किंतु ये तुम भले देखो ये आम चार्ज जोटा पड़ी सुना रिवाइज 14 कैरेट लिखाई 60% तार तो जोटा हूँ 58.33% हूँ से आमको बढ़े प्यूरीटी पकईदेला 60% कहीं पकड़ा कारण पूरा इंडिया सेमती ही पका जाए 2% बढ़े पका जाए जी होता है पका जाए तो सेटा तो से आम कहूँ आम पाखे भी गोटे मुदी अच्छे ये मुदीरा तुम नहीं जाओ आउ यू जी सुना हो मिसेक तुम आमको देद तो सी आम मुदी ना सी आम मुदी नहीं जो तरला आम मुदी भी 14 कैरेटर थी से सी कि तार प्यूरीटी चार्जटा पकईदेला 58.50 जितेबाला सी निए सामान गुणन कला 4.166 गुणन करके तार जमी आसला 58.33% ताकू हिसाब से असुविधा बोले सी 58.50% सामान हिसाब से नहीं गला किंतु आमको जो बिकुचे 2% प्यूरीटी एक्सट्रा मड़ेगी 60% कर बिकला बुझीपे माने हिसाब वाइज दीटा सुना गोल्ड सी भी 14 कैरेट बिकला आम भी 14 कैरेट ही देलु किंतु प्यूरीटी कैलकुलेटर आम प्यूरीटी उपर से 2% अधिका प्यूरीटी करदेला सूत्र हिसाब से किंतु सी जो आमठू सुनाटा ना सेम जो सूत्र प्यूरीटी चाहिए से ही नहीं गला से सी बढ़ेलान 2% तो यहाँ हूँ गोटे बड़ स्काम किंतु यहाँ तो पूरा इंडिया हुए यहाँ कौन तुम गोटे दुकान सब आने जो तुम आने भी से प्यूरीटी बढ़ेदेव किंतु यहाँ सेमती नुह जदि तुम 22 कैरेटर सुना किणुच 22 की जब आम गुणन करवा 22 × 4.166 कले से हूँ 91.67% आसो प्यूरीटी जो दुकान हिसाब कर सी कौन कर 91.67 माने 91.67 को से 92% करदे तार तो टिके 30.30 पाखापाखि 17 खंडे बढ़ू तो एत बढ़ुनी यहाँ कितु ये तुम जिते कमे कमे आसो 14 कैरेट 18 कैरेट जिते तुम कमेब सुनारी जो हिसाब कर हिसाब से तार प्यूरीटी परसेंटेज पके बढ़ेदेव जमी आम पुराना केस 14 कैरेट केस 58% होते भी 2% बढ़े 60% करदेला सेमती यही केस देख जदि ये 22 कैरेट आमर हो परसेंटा कमिकी रोचे तो यू तुम यह शिखल
जेबे भी तुम सुना नब से सब अपर भैल्यू सुना नब माने जब 22 कैरेट हो 22 कैरेट नापी चेस्ट कर जिते अधिक को तुम जीव तुमको दुकानी जो एक्सट्रा पैसा दबा पड़े दबा पड़ोनी। तो ये भी तुम जब यही सूत्रटा भी मानि नियमटा भी तुम जब मानिकी चलीगल माने तुम दुकान में सब अपर कैरेटर सुना ही नब 22 कैरेट 24 कैरेट तो पिंधि हेनी 22 कैरेट ही नब ताहले भी तुम ये आउ एक्सट्रा 3-4 हजार दुकानी जो प्यूरीटी ना अधिक मड़ेकी नहीं जाऊला से तुम बंचीगला। तो मन पका भिडर प्रथम मुझे क्लेम करी भिडियो प्रथम शेष जी देखिए तार सीधा 10,000 बंचीज मुझे ओपेनली कहीपर कि 10,000 उपर ही सुना प्राइस तुम बंची अच्छी जी लक्षे टाँग सुना किन 10,000 उपर तो आराम से बंचीज कारण तुम से प्लान नियो कॉइन कलेक्ट कर रख कि ना एसजीबी कर जो गोल्ड बॉन्ड किण 2,000 तुम बंचल सुध पाइल सेकेंड ये प्यूरीटर भी तुम हिसाबटा शिखिगल जो तुम यूज करके तुम 10,000 उपर सुना बंचाई पार। धन्यवाद ये वीडियो को पूरा प्रथम शेष देखी लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो जहाँ सब अच्छी सब गुड़ा करनी आगू आहरी भल भल वीडियो आसो। थैंक यू धन्यवाद।